नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ अमरजीत सिंह ते पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल कीती मुलाकात। केंद्रीय सेहत सकत्तर ने कोविड मुताबिक व्यवहार के नियमां नूं लागू करन लई सूबिਆਂ नूं पूरी चौकसी नाल कदम चुकण दी दित्ती सलाह। वातावरण ते जल बचाउण बारे लोकां नूं सुनेहा देण लई रिटायर स्टेट अवार्डी टीचर लखविंदर सिंह कर रहे ने साइकिल यात्रा। हुसैनीवाला JCP ते आउण वाले दिव्यांगां ते बजुर्गां दी सहूलत लई भारत पैट्रोलीयम ने BSF नूं दित्ती इलैक्ट्रिक कार। ते हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने अज नवी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। वो इस मुलाकात लई सवेरे नवी दिल्ली पहुंचे। मुख मंत्री दा अहुदा संभालण तो बाद भगवंत मान की प्रधानमंत्री नाल यह पहली रस्मी मुलाकात हुई। मुख मंत्री भगवंत मान ने सौगात वजों प्रधानमंत्री नूं चरखा ते फुलकारी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख मंत्री बनन ते भगवंत मान नूं वधाई दित्ती। मुलाकात मगरों भगवंत मान ने एक ट्वीट राहीं दस्सिया कि माणयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाल अज मुलाकात करके पंजाब के मुद्दों ते चर्चा की। मैनूं पूरी उम्मीद है कि पंजाब के भखदे मसलिਆਂ ते केंद्र सरकार तो लोड़ींदा सहयोग मिलेगा। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि मौजूदा समय विच मीडिया नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ पहलुओं नूं देखण वास्ते मीडिया कमीशन की स्थापना करना जरूरी नहीं है। राज सभा विच अज एक सवाल के जवाब विच उन्होंने कहा कि सरकार नियमित तौर पर हितधारकों नाल सलाह करदी है अते नीति निर्माण लई ਵੱਖ-ਵੱਖ सोमिਆਂ तो मिले डाटा ते जानकारी की वरतों करदी है। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने एक होर सवाल के लिखित जवाब विच दस्सिया कि प्रसार भारती ने समय ते जरूरत मुताबक काम विच ना आउण वाले दूरदर्शन के 1200 तो वध पुराने टैरेस्ट्रीयल ट्रांसमीटर नूं बंद कर दिता है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के सिर्फ एक चैनल वाले पुराने TV ट्रांसमीटर हुण फायदेमंद नहीं रहे अते प्रसार भारती DD फ्री डिश फ्री टू एयर डायरैक्ट टू होम सर्विस बिना किसी महीनावारी रकम तो 51 सिੱਖਿਅਕ चैनलों समेत 150 तो वध TV चैनल मुफ्त विच उपलब्ध करवाउंदा है। अनुराग सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि पुराने ट्रांसमीटर बंद करने के इस फैसले नाल किसी भी तरह नाल कर्मचारी प्रभावित नहीं होणगे। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने कहा है कि जनतक थावां ते आपस विच सुरक्षित दूरी बनाए रखण ते चेहरे ते मास्क लगाउण वर्गे कोविड मुताबिक व्यवहार के नियमां नूं लागू करन लई प्रशासन नूं पूरी चौकसी नाल कदम चुकणे चाहीदे ने। सारे सूबिਆਂ ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं लिखे एक खत विच उन्हां यह सलाह दित्ती है। राजेश भूषण ने कहा कि पिछले 2 महीनों दौरान देश में कोविड मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है पर फिर भी सारिਆਂ ਨੂੰ सुचेत रहना चाहिए है। उन्होंने कहा कि इस महामारी ते काबू पाउण विच मिली सफलता नूं सानूं खोना नहीं है अते खतरे की समीक्षा करदिआं आर्थिक अते समाजिक सरगर्मियां की बहाली की इजाजत देनी चाहिए है। भारत सरकार के सूचना ते प्रसारण मंत्रालय तहत पत्र सूचना दफ्तर शिमला वालों अज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में मीडिया कामिਆਂ ਲਈ एक वर्कशाप वार्तालाप का आयोजन किया गया। डिप्टी कमिश्नर देव श्वेता बनिक इस दे मुख मेहमान रहे जबकि पत्र सूचना दफ्तर चंडीगढ़ उत्तरी खेतर के वधीक डायरैक्टर जनरल रजिंदर चौधरी उचेचे तौर पर शामिल हुए। अपने संबोधन में डिप्टी कमिश्नर ने प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं सरकार प्रशासन और आम लोगों विचाले एक अहम कड़ी दस्सिया। उन्होंने वार्तालाप के आयोजन लिए पत्र सूचना दफ्तर की शलाघा की। डिप्टी कमिश्नर होरनां बुलारिਆਂ ਤੇ पत्रकारों का स्वागत करदिआं राजिंदर चौधरी ने कहा कि भारत सरकार दीआं स्कीमां नूं पेंडू खेतरां तक पहुंचाउण विच मीडिया के सहयोग के मंतव नाल जिला पद्धर ते वार्तालाप प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मंत्रालय वालों पत्रकारों की भलाई लई चलाई जा रही योजनावां तो इलावा होर ਵੱਖ-ਵੱਖ योजनावां की जानकारी दी। मकसद बिल्कुल स्पष्ट है कि जो कुछ भारत सरकार की योजनाएं राज्य सरकार और जिला प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है उनके बारे में जानकारी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पत्रकारों को हम उसमें इन्वॉल्व कर सकें, उनसे हम एक अच्छी रिपोर्ट्स करा सकें, उनको इस बारे में जानकारी दे सकें। इस मौके पत्र सूचना दफ्तर शिमला के डिप्टी डायरैक्टर तारक अहमद राथर और खेतरी प्रचार अधिकारी अहमद खान भी मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24 ਮਾਰਚ 1902 ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪ੍ਰਮਥਨਾਥ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਔਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਭੁਪੇਂਦਰਨਾਥ ਦੱਤ, ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਚਿਤਰੰਜਨ ਦਾਸ, ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਠਾਕੁਰ, पुलिन बिहारी दास, सरला देवी, रास बिहारी बोस, बागा जतिन, सचिंद्रनाथ सन्याल, जतिन दास, बिपिन चंद्र पाल शामिल ने। अनुशीलन कमेटी ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਨ, ਢਾਕਾ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਗਾਂਤਰ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। 1907 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਪਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ 1906 ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੁਗਾਂਤਰ ਨਿਊ ਏਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤਵਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚਾਕੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਮਾਣਿਕਟੋਲਾ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅਖੌਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲੀਪੁਰ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1915 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਠੋਰ ਰੋਲੇਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਢਾਕਾ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਚਟਗਾਉਂ ਮਾਲਖਾਨੇ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸੂਰਯ ਸੇਨ ਦੀ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੀ। 1930 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 1938 ਵਿੱਚ ਜੁਗਾਂਤਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। 1940 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੀਗ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ 24 ਮਾਰਚ 1942 ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਲਈ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਈਆ ਖੁਰਦ ਦੇ ਹਵੇਲੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਜਲ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਇਹ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਮਾਸਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਈਆ ਖੁਰਦ ਦੇ ਹਵੇਲੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀਬ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਾਲਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਵਾਰਾ ਟੂਟੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਕਰੀਬ ਮੈਂ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਪਿਛਲੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਵਾ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਯਕੀਨਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਦਲ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ कंपनी वालों यह इलैक्ट्रिक कार सीमा सुरक्षा बल को सौंपी गई। बीएसएफ और भारत पेट्रोलियम का यही प्रयास है कि जो हमने गोल्फ कार्ट उनको दिया हुआ है वो इलेक्ट्रिक ड्रिवन है, ताकि वो पोल्यूशन भी ना करे और ये जो जितने भी डिसेबल पर्सन, फिजिकल हैंडीकैप और ओल्ड एज पर्सन है उनको बॉर्डर पे आके रिट्रीट सेरेमनी का वो आनंद ले सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल पंजाब फ्रंटियर ਦੇ आईजी आसिफ जलाल ने भी इस शलाघायोग काम ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। बीएसएफ को जेसीपी हुसैनीवाला के पास एक कार्ड प्रेजेंट किया गया, जिसमें मेन गेट से रिट्रीट सेरेमनी तक जो ओल्ड एज लोग हैं या जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये यूज़ होगा, और हम भारत पेट्रोलियम को इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,42,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੀ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੀ,
ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਈ ਖਰੀਦ ਲਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ 2 ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮੈਂਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 30 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫੈਬਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੋਟਲ ਕਣਕ 20 ਕਿਲੋ ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ Facebook ਪੇਜ ਦੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।